Yes, slide देखिरहेछ? Yes, sir. देखिरहेछ sir. Okay. So we can just हामीले यहाँनिर योभन्दा अलिकति अगाडि बढाएको थियौँ. सो फिजियोलोजिकल जन्डिसमा जस्ट फ्रिक्वेन्ट एन्ड एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ कति के भयो भने चाहिँ लिएर आउने भन्नु पर्यो. पाम्स एन्ड सोल्समै भयो या डिप येलो स्टेनिङ छ भने लिएर आउनु पर्यो. जसलाई चाहिँ 72 आवर्स भन्दा अगाडि नै डिस्चार्ज गरेका छौँ त्यसलाई फेरि अर्को 48 आवर्समा रिभ्यू गर्नु है. अनि इन्भेस्टिगेसन्समा बेसिकली टोटल सिरम बिलिरुबिन, ब्लड ग्रुपिङ र पेट स्मियर यो धेरै जसोमा पठाउने नै भयो हैन. And then, or depending on those reports and depending on the blood group status of mother. So blood group, mother को blood group O positive छ या कुनै पनि RS negative छ भनेदेखि then we'll suspect blood group incompatibility हैन. Mother को blood group A positive छ भनेदेखि we don't suspect blood group incompatibility. Minor blood group incompatibility हुन सक्छ but ABO या RH चाहिँ हामी suspect नगर्ने भयो है. So blood group incompatibility suspect गरिरहेछ भने डाइरेक्ट कन्सिडर पठाउनु पर्यो. Then hematocrit level because excessive hemolysis भइरहेछ भनेदेखि hematocrit or hemoglobin level also decreases. Reticulocyte count, excessive hemolysis मा reticulocyte count पनि increase हुन्छ. If we are suspecting G6PD deficiency त्यो पनि पठाउनु पर्यो. त्यस्तै sepsis को suspicion छ भने septic पनि पठाउनु पर्यो हैन. Thyroid function test पठाउनु पर्यो. Hypothyroidism can also cause jaundice and specific enzyme levels. Enzyme deficiency ले गर्दाखेरि hemolytic jaundice suspect गरिरहेछ भने त्यो enzymeहरु पनि पठाउनु पर्यो. So, and treatment goal is to prevent neurotoxicity related to indirect bilirubin while not causing undue harm. Right? So, unconjugated hyperbilirubinemia को problem के होता? त्यसले गर्दा उसमा blood-brain barrier cross गरेर encephalopathy गराउन सक्छ. That is called as kernicterus. Right? So, त्यो kernicterus चाहिँ prevent गर्न. त्यही नै हो मेन हामीले jaundice को treatment को goal. Right? So, treatment को options हरुमा main duita option or phototherapy or exchange transfusion and there are some other measures right? But mainly phototherapy and exchange transfusion. So phototherapy ma, we use the blue green light. So blue green light emitting light source use garnu. The wavelength is 460 to 490 nanometer. So 460 to 490 nanometer ko wavelength ko light emit गर्ने source use गर्नु पर्यो. So त्यसको लागि there are CFL lamps, there are LED lamps and there are fiber optic sources right? So यिनीहरु मध्ये कुनै डिभाइस युज गर्न सकिन्छ. Mechanism of phototherapy. So mechanism of phototherapy मा तीनटा छ. One is configurational isomerization, structural isomerization and then photooxidation. Configurational isomerization भनेको Z isomers are converted to E isomers. Right? Z isomers of bilirubin are converted to E isomers and that is less toxic and excreted. So instantaneous but reversible. Right? तुरन्तै हुन्छ तर reversible and excreted slowly and it's not the major mechanism. Major mechanism भनेको structural isomerization. So bilirubin is converted to lumirubin and that lumirubin is rapidly excreted and this is the major mechanism. Think so? And then there's photooxidation is also minor mechanism. So यो तीनटा mechanism को नाम याद गर्नु पर्यो. Then अर्को चीज याद गर्नु पर्यो. Main mechanism is the structural isomerization where bilirubin is converted to lumirubin. ठीक छ? So guideline for phototherapy भनेको यो just picture just to show हामी कसरी डिसाइड गर्छौं भनेर. हैन आजकल टेबलहरु आउँछ तर चार्ट युज गरेर पनि सो हामी तीनटा लाइन देखिरहेछौं. सो सबभन्दा तलको लाइन चाहिँ दैट इज फर हाई रिस्क बेबी. सो जो अगाडि नै जन्मेछ र रिस्क फ्याक्टर्स छ लाइक एबिओ इन्कम्प्याटिबिलिटी, आरएच इन्कम्प्याटिबल ब्लड ग्रुपहरु छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ तलको लाइन चाहिँ कट अफ युज गर्ने. बिचको लाइन इज फर मिडियम रिस्क एन्ड माथि सबभन्दा माथिको लाइन इज फर लो रिस्क हैन. सो सपोज यो 96 आवर्स को बेबी छ या 5 डेज को बेबी छ भने 5 डेज को बेबी छ एन्ड हाई रिस्कमा पर्दो रहेछ भनेदेखि मोर देन 15 छ भनेदेखि फोटोथेरापीमा राख्नु पर्यो. तर त्यही 5 डेज को बेबी के गरी लो रिस्कमा पर्दो रहेछ भनेदेखि मोर देन 21 भयो भने मात्रै फोटोथेरापीमा राख्ने भयो है.
सो यस्तो चार्टहरु युज गरेर हामी हेर्छौं कि फोटोथेरापीमा राख्न पर्ने छ कि छैन भनेर हैन पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो बेबी कुन चाहिँ रिस्कमा पर्छ हाई रिस्क लो रिस्क या मिडियम रिस्क कुन चाहिँ पर्छ अनि त्यसको बेसिसमा फोटोथेरापी चाहिन्छ कि चाहिँदैन हामी डिसाइड गर्न सक्छौं है ओके एडमिनिस्ट्रिङ फोटोथेरापी सो फोटोथेरापी गर्दाखेरि के चीजहरु ध्यान दिनुपर्छ एउटा एम्बिएन्ट टेम्परेचर शुड बी 25 to 28 सो फोटोथेरापी गर्दाखेरि हामीले न्यूबोर्नलाई एक्सपोज गर्छौं लुगा स्किन एक्सपोज गर्नु पर्यो सो हाइपोथर्मियामा जान दिन भएन हामीले एम्बिएन्ट टेम्परेचर 25 to 28 राखेर अनि प्रिफरली रेडिएन्ट वार्मर पनि युज गरेर त्यसमा फोटोथेरापीमा राख्छौं है आई प्याच एन्ड डायपर सो फोटोथेरापीमा जुन लाइट युज गर्छौं त्यसलाई एटलिस्ट आई र जेनिटलले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ है सो त्यसको लागि आई प्रोटेक्ट गर्नलाई आई यसमा प्याच युज गर्छौं एन्ड जेनिटल प्रोटेक्ट गर्नलाई डायपर युज गर्नुपर्छ एकदम ओभरसाइज डायपर छ भनेदेखि फेरि एब्डोमेन पनि कभर गर्दा अनि फोटोथेरापी लेस इफेक्टिभ हुन्छ सो एप्रोप्रिएट साइजको डायपर युज गर्नु पर्यो नेक्स्ट डिस्टेन्स 30 to 45 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा राख्नु पर्यो हैन बेबीबाट धेरै टाढा छ फोटोथेरापीको सोर्स पनि इफेक्टिभली काम गर्दैन है एन्ड देन अप्टिमम ब्रेस्ट फिडिङ सो फोटोथेरापीमा राख्ने तर बिचमा ब्रेस्ट फिडिङको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र ब्रेस्ट फिडिङ गराउने फेरि राख्ने हैन सो फिडिङ एभोइड गर्नु भएन कहिलेसम्म गर्छौं हामी फोटोथेरापी टिल टु टीएसपी भ्यालु टीएसपी भनेको टोटल सिरम बिलिरुबिन सो टिल टु बिलिरुबिन भ्यालुज 12 आवर्स अपार्ट आर बिलो द कट अफ रेन्ज सो जुन कट अफ हामीले युज गरिरहेका छौं जसमा बच्चाको एज र कुन रिस्क क्याटेगोरीमा पर्छ त्यसको अनुसार फोटोथेरापी कट अफ भन्दा कम आयो दुईचोटी 12 आवर्स अपार्ट दुईटा भ्यालु कम आयो भने त्यतिखेर बल्ल अनि फोटोथेरापी स्टप गर्छौं एउटा भ्यालु कम आउनुबित्तिकै स्टप गर्यो भने फेरि सट्टै वर्ष फेरि राख्नु पर्ने भयो नि त हैन सो दुईटा भ्यालु आइडियली चाहिँ दुईटा भ्यालु 12 आवर्स अपार्ट फोटोथेरापी कट अफ भन्दा कम आएपछि त्यसपछि हामी फोटोथेरापीबाट निकाल्छौं ठीक छ सो यो भयो फोटोथेरापी दिन फर्स्ट पिक्चरमा यो लेफ्ट साइडको पिक्चरमा यु क्यान सी बेबी रेडिएन्ट वार्म यो यसमा वार्मरको उसमा बेडमा छ माथिबाट फोटोथेरापी दिइरहेछ अर्को सेकेन्ड राइट साइडको पिक्चरमा दिस प्रोबेबली प्रिटर्म बेबी बिकज इन्क्युबेटरमा राखेको त्यो बक्स लाइक स्ट्रक्चरमा राखिरहेछ र त्यो बक्सको माथिबाट फोटोथेरापी दिइरहेछ हैन यो इन्क्युबेटर जुन बक्स लाइक स्ट्रक्चर छ सेकेन्ड फोटोमा द्याट इज इन्क्युबेटर सो द्याट हाइपोथर्मिया नहोस् हैन ह्युमिडिटी राम्रो मेन्टेन होस् देन त्यो बक्स इज ट्रान्सपेरेन्ट सो त्यसको माथिबाट हामी फोटोथेरापी दिइरहेछौँ त्यसमा है सो दिस इज द फोटोथेरापी सरी okay now exchange transfusion so exchange transfusion कसैले मात्रै आवश्यक पर्छ है धेरै जसोले फोटोथेरापीले पनि काम गर्छ तर लेट प्रेजेन्ट गर्यो एकदम हाई लेभलमा छ भने एक्सटेन्स ट्रान्सफ्युजन गर्न पर्ने हुन्छ सो हामी युजुअली न्यूबोर्न्सहरुमा गर्ने भनेको थ्रु द अम्बिलिकल भेन है अम्बिलिकल भेनबाट पुल एन्ड पुश टेक्निक भनेको थोरै ब्लड निकाल्ने अनि थोरै ब्लड इन्सर्ट गर्ने थोरै ब्लड निकाल्ने थोरै ब्लड इन्सर्ट गर्ने युजुअली 5 ml को एलिकोट छ 5 ml निकाल्ने 5 ml इन्सर्ट गर्ने है हामीले के गर्छौं त हामीले रिमुव्स हेमोलाइज्ड अर एन्टिबडी कोटेड आरबीसीज एन्ड एन्टिबडीज सो बच्चाको ब्लडमा हेमोलाइज भएको आरबीसी हुन्छ बच्चाको ब्लडमा एन्टिबडी कोटेड आरबीसीज हुन्छ र त्यही मदरबाट ट्रान्समिट भएको एन्टिबडीहरु पनि होला हैन त्यो सब चाहिँ रिमुभ बच्चाको ब्लड रिमुभ गर्छ अनि त्यसपछि जुन फ्रेश हो त्यसमा चाहिँ एन्टिबडी कोटेड आरबीसीज छैन त्यसमा हेमोलाइज आरबीसीज पनि छैन एन्टिबडीज पनि छैन जुन फ्रेश ब्लड दिइरहेछौं है सो सर्टेन युजुअली हामी डबल भोल्युम एक्सचेन्ज भन्छौं है सो 80 ml पर केजी चाहिँ बेबीको भोल्युम मानेर 160 ml पर केजी चाहिँ हामीले ब्लड निकाल्छौं र दिन्छौं तर थोरै गर 5 ml निकाल्यो 5 ml दियो 5 ml निकाल्यो 5 ml दियो त्यो गरेर चाहिँ कन्टिन्युअसली घण्टौं लाग्छ यसमा हैन 1-2 घण्टासम्म एटलिस्ट लाग्न सक्ने भयो डिपेन्डिङ अन द साइज अलि ठुलो बच्चा छ भने अझै बढी टाइम लाग्ने भयो हैन सो त्यसरी चाहिँ हामी आरबीसीज लाई नै रिमुभ गरेर जन्डिसको ट्रिटमेन्ट गर्छौं है ओके सो
replaced by RBCs lacking sensitizing antigen हैन सो O नेगेटिभ ब्लडमा कुनै सेन्सिटाइजिङ एन्टिजन हुँदैन सो त्यसलाई कुनै एन्टिबडीले डिस्ट्रोय गर्न सक्दैन हैन अल्सो बिलिरुबिन बाइन्ड्स डोनर एल्बुमिन है सो हामीले होल ब्लड युज गर्दाखेरि फ्रेश होल ब्लड बच्चाको ब्लड निकाल्यौं फ्रेश होल ब्लड पठाउँदाखेरि फ्रेश होल ब्लडमा पनि नयाँ एल्बुमिनहरु पनि त पाउँछ त्यो बच्चाको बिलिरुबिनले पनि नयाँ एल्बुमिनलाई बाइन्ड गर्दा दैट इज अल्सो बाइन्डर मेकानिजम to reduce the jaundice in exchange transfusion, right? Okay, so this is just pictorial representation, right? Actual ma yesto hundaina ठ्याक्क अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ ट्युब्सहरु धेरैवटा हुन्छ सिरिन्जले यो गर्न पर्ने हुन्छ हैन सो डोनर ब्लड गइराछ अनि त्यसपछि वेस्ट ब्लड गयो है सो प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि सिरिन्जबाट थोरै गरेर वेस्ट ब्लड निकाल्दै डोनर ब्लड हाल्दै वेस्ट ब्लड निकाल्दै डोनर ब्लड हाल्दै त्यसरी हामी एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्छौं है सो यो चाहिँ एकदम हाई लेभल छ भन्दाखेरि फोटोथेरापीले मात्र इफेक्टिभ हुँदैन या फोटोथेरापीमा राख्दै पनि बढ्दै गइरहेछ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्न पर्ने हुन्छ सो गाइडलाइन फर एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन अघि फोटोथेरापीको ग्राफ जस्तै एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजनको ग्राफ छ त्यसमा पनि लो रिस्क हाई रिस्क र मिडियम रिस्कको छोटा लाइनहरु छ सो त्यो लाइन भन्दा माथि आयो डेजकै बेबीमा हेरौँ हाई रिस्क छ भनेदेखि 5 डेजको बेबीमा कति 19 भन्दा माथि रहेछ भनेदेखि हामीले एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्ने रहेछ है त्यो लो रिस्कमा सबभन्दा माथिको लाइन हेर लो रिस्क रहेछ भने चाहिँ 25 भन्दा माथि रहेछ भने हामीले एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्ने रहेछ है सो यस्तो ग्राफ युज गरेर हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं कि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन चाहिने हो कि होइन मात्र हैन सो आजकल चाहिँ यस्तो टेबल्सहरु पनि छ टेबलहरु युज गरेर इट्स इभन इजियर हैन सो यो चाहिँ मोर देन 35 वीक्स को लागि यो टेबल भयो अर्को यसमा छ लेस देन 35 वीक्स को लागि यो टेबल भयो है सो यसमा पनि अगेन रिस्क फ्याक्टर छ कि छैन त्यसको बेसिसमा लो रिस्क मिडियम रिस्क हाई रिस्क भयो एन्ड देन फोटोथेरापीको लागि कट अफ माथिको उसमा छ एक्सचेन्जको लागि कट अफ लोअर लाइन्समा छ है सो यो टेबल युज गरेर पनि हामी फोटोथेरापी चाहिन्छ कि चाहिँदैन एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन डिटरमाइन गर्न सक्छौं है बिकज अब्भियसली यति धेरै नम्बर कसैले याद गर्न सक्दैन सो टेबल हामी काम गर्ने ठाउँमा यो टेबलको एउटा पिक्चर राखिरहेको हुन्छ त्यही हेरेर हामी डिटरमाइन गर्छौं है सो त्यस्तै यो चाहिँ लेस देन 35 वीक्स को लागि भयो है सो लेस देन 35 वीक्स कोमा चाहिँ यहाँ साइडमा कति जेस्टेसन छ त्यसको अनुसार पनि हामी डिटरमाइन गर्छौं लास्टमा यो चाहिँ हाम्रो ओपी गाईकै पिक्चर हो एप्रोच टु न्यूनाटल जन्डिस भनेर है सो अलि कम्प्लेक्स जस्तो देखिन्छ बट सिम्पली फर्स्टमा के भनेको छ परफर्म भिजुअल एसेसमेन्ट अफ जन्डिस एभ्री सो भिजुअल एसेसमेन्ट चाहिँ एभ्री 12 आवर्स गर्नु पर्यो इनिशियल 3 to 5 डेजमा हैन त्यही भएर अब के 24 आवर्समा डिस्चार्ज भएको छ भनेदेखि के गर्छौं त हामी बिफोर 72 आवर्स डिस्चार्ज भएको छ भने के गर्छौं हामी नेक्स्ट 48 आवर्समा फेरि बोलाउँछौं है बिकज फ्रिक्वेन्ट एसेसमेन्ट चाहिन्छ अब हामी स्टेप 1 मा के भनेछ डज बेबी ह्याभ सिरियस जन्डिस है सिरियस जन्डिस के हो यो लास्टमा लेफ्ट साइडको लोअर साइडमा हेर सिरियस जन्डिसको बक्स बनाएको छ प्रेजेन्स अफ भिजुअल जन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर्स येलो पाम्स एन्ड सोल्स एट एनी टाइम अनि साइन्स अफ एक्युट एन्सेफेलोप्याथी अर कर्निक्टेरस सो बिलिरुबिन एन्सेफेलाइटिसको साइन्स भनेको हाइपरटोनिया एब्नर्मल पोस्चरिङ अपिस्टोटोनस फिभर हाई पिच क्राई यो सब चाहिँ साइन्स अफ बिलिरुबिन एन्सेफेलोप्याथी हो यो तीनटा चीज लेस देन 24 आवर्स मै छ येलो पाम्स एन्ड सोल्समा आछ पाम्स एन्ड सोल्स पनि येलो भएको छ अनि साइन्स अफ एन्सेफेलोप्याथी छ यो तीनटा चीजले चाहिँ सिरियस जन्डिस भनेर भन्छ हैन सो यसमा माथि जाऊ फेरि डज द बेबी ह्याभ सिरियस जन्डिस यस स्टार्ट फोटोथेरापी है यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा छ भनेदेखि तुरुन्तै फोटोथेरापी स्टार्ट गरिहाल्यो एन्ड देन त्यसपछि के छ भने मेजर सिरम बिलिरुबिन एन्ड डिटरमाइन इफ बेबी रिक्वायर्स फोटोथेरापी अर एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन हैन त्यो पहिला फोटोथेरापी सिरियस जन्डिसको तीनटा मध्ये कुनै एउटा साइन छ भनेदेखि फोटोथेरापी स्टार्ट गरिहाल्ने त्यसपछि बिलिरुबिन मेजर गर्ने बिलिरुबिन मेजर गरेर भ्यालु अनुसार फोटोथेरापीले पुग्छ कि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन चाहिन्छ त्यो डिटरमाइन गर्ने ठीक छ अब त्यसमा डज द बेबी ह्याभ सिरियस जन्डिस आयो भनेदेखि त्यसपछि स्टेप 2 के भयो डज इन्फेन्ट ह्याभ सिग्निफिकेन्ट जन्डिस टु रिक्वायर सिरम बिलिरुबिन मेजरमेन्ट त्यसको लागि फेरि लोअर राइट बक्समा हो
राइट साइडको लोअर एन्डको बक्समा मेजर सिरम बिलिरुबिन इफ जन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर्स। यो त अगाडिकै भयो, सिरियस जन्डिस नै भयो अहिले फर्स्ट 24 आवर्समा आयो भने होइन। त्यसपछि अर्को बियन्ड 24 आवर्समा इफ भिजुअल एसेसमेन्ट or by transcutaneous bilirubinometry, total bilirubin is likely to more than 12 to 14 or approaching phototherapy range or beyond हैन। भनेको 12 to 14 भनेको जोन 4 मा हो है। सो 4 आर्म्स न 4 आर्म्स र लेग्समा, सो 4 आर्म्स र लेग्समा पनि लेग्ससम्म जन्डिस छ भने चाहिँ बिलिरुबिन मेजर चाहिँ गर्नु पर्यो एटलिस्ट हैन। सो पाम्स एन्ड सोल्स नै छ भनेदेखि सिरियस जन्डिस नै भयो, तुरुन्तै फोटोथेरापी स्टार्ट गरेर अनि त्यसपछि बिलिरुबिन मेजर गर्ने। तर लेग्स र 4 आर्म्ससम्म छ, जोन 4 सम्म छ या ट्रान्सक्युटेनियसबाट 12 to 14 जस्तो देखाइरहेछ भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट बिलिरुबिन मेजर चाहिँ पहिला गर्नु पर्यो। अनि अर्को इफ यु आर अनस्योर, थर्ड पोइन्ट सीमा इफ यु आर अनस्योर अबाउट भिजुअल एसेसमेन्ट, सो भिजुअल एसेसमेन्टको बारेमा अलि डाउटफुल छ भनेदेखि त्यतिखेर पनि पहिला मेजर गर्ने हैन। अनि त्यसपछि यस छ भनेदेखि के भयो त फेरि अनि मेजर सिरम बिलिरुबिन एन्ड डिटरमाइन इफ बेबी रिक्वायर्स फोटोथेरापी अर एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन। भनेको सिरियस जन्डिसको तीनटामा एउटा छ भने त तुरुन्तै फोटोथेरापी स्टार्ट गर अनि त्यसपछि बिलिरुबिन मेजर गरेर डिटरमाइन गरेर फोटोथेरापी नै पुग्छ कि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन नै चाहिने भने। सिरियस जन्डिस छैन बट बिलिरुबिन मेजर गर्नुपर्ने छ भनेको लेग्समा छ, 4 आर्म्समा छ, टिसीबाट 12 to 14 या हायर देखाइरहेछ या भिजुअल एसेसमेन्ट अनस्योर छ भने चाहिँ तुरुन्तै फोटोथेरापी स्टार्ट गर्न पर्दैन, तर बिलिरुबिन मेजर गरेर अनि त्यसपछि डिसाइड गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि बिलिरुबिन मेजर गर्नुपर्ने पनि छैन, लेग्समा 4 आर्म्स भन्दा माथि नै छ, भिजुअल एसेसमेन्ट हामी स्योर नै छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा के भने चाहिँ कन्टिन्यू अब्जर्भेसन एभ्री 12 आवर। सो एभ्री 12 आवरले एटलिस्ट अब्जर्भेसन चाहिँ गरिराख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि कुनै पनि जन्डिस छ भने स्टेप 3 मा के भन्छ डिटरमाइन द कज अफ जन्डिस एन्ड प्रोभाइड सपोर्टिभ एन्ड फलोअप केयर। सो जन्डिस फोटोथेरापी रेन्जमा छ, बढी जन्डिस छ भनेदेखि तुरुन्तै फोटोथेरापी गर्नु पर्यो। एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन रेन्जमा छ भने एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्नु पर्यो। तर त्यो सँगसँगै जन्डिस किन भइरहेछ त्यसको इभ्यालुएसन पनि गर्दै गर्नु, कुनै एबिओ इन्कम्पेटिबिलिटी या आरएच इन्कम्पेटिबिलिटी हो कि हेमालाइटिक डिसअर्डर कुनै छ कि सेप्सिस हो कि के हो, त्यो कजको पनि त ट्रिटमेन्ट साइड बाइ साइड गर्नु पर्यो है। ओके, follow-up babies with high bilirubin should be follow-up and beta at 6 months. So यसमा कर्निक टेरेसमा अडिटरी फङ्सन पनि एफेक्ट भएर एट 3 months मा हाई जसको हाई बिलिरुबिन छ उसको चाहिँ 3 months मा बेरा गर्न पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म केही क्वेसन छ? अलि लामो भयो बिकज मैले कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन पनि यसैमा हालेको छु। Okay. So conjugated hyperbilirubinemia हामीले कन्जुगेटेड हैन असल भन्नु उसमा न्यूनेटल जन्डिस वाला च्याप्टरमा छैन, यो जीआई सिस्टममा लास्टतिर छ न्यूनेटल कोलेस्टेसिसमा है। जीआई च्याप्टरको लास्टतिर न्यूनेटल कोलेस्टेसिस भनेर छ, त्यहाँको यो कन्टेन्टहरु है त्यसबाट पढ्ने। सो मैले ब्रिफली डिस्कस गरेको छु। कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन कतिखेर भन्छौँ हामी? सो इफ मोर देन 1 mg per deciliter इफ टोटल बिलिरुबिन इज लेस देन 5। सो टोटल बिलिरुबिन लेस देन 5 छ अनि त्यतिखेर कन्जुगेटेड बिलिरुबिन चाहिँ मोर देन 1 छ भने त्यति मात्रै हामी कन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपरबिलिरुबिन भन्छौँ है। तर मोर देन 20% total bilirubin more than 5. Total bilirubin more than 5 चाहिँ total bilirubin को कति पर्सेन्ट चाहिँ कन्जुगेटेड छ? 20% भन्दा माथि है। सो 5 जतिसुकै लेख्न भएपछि मात्रै